الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 بحق المعبود لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المحدثين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى حبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه وأزواجه وذريته وجميع أولياء الصالحين جميع عباد الله الصالحين خصوصا سائر الدين عالم على وأصوله وفرعهم ثم إلى المهاجر أحمد بن إسحاق وسيدنا الفقيه مقدم أحمد بن علي وعلوي وأصوله وفرعهم أن الله عليه درجات في الجنة ويكذب ذمتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى صاحب الراد بكتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن أمين حتى وصوله وفروعهم أن الله يعلي درجات في الجنة ويكثر مذوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلد من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويجمع شملهم من الهدى ويؤلف ذات بينهم ويعلي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن ووضي المتعدد من قريب وبعيد ويرخي آثارهم ويغرر أمطارهم ويؤتي كل سائل منا ومنكم سؤلا على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويفتح علينا فتوح العارفين ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راضنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ورزقنا ذريجك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهديك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهديك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهديك ستر عنا وعافنا
واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سنة من التعلم وتعليم والنفع والانتفاع والحظ على تماسك بكتاب الله ابتغاء مرضاته وقربه وتوسل على مثل حبيبنا وشرب المرسول تحت المجالس مشايخنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd, alhamdulillah Allah memberikan kita karunia-Nya hingga kita bisa bertemu seperti minggu-minggu yang lalu. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pertemuan yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pelajaran selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsani wa thalathun. Hadis ke-32. Fadlu shadaqatis sir. Keutamaan orang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Ya. Ya, ini menjadi sebuah keistimewaan khusus bagi orang-orang yang dia itu sedekah secara sembunyi-sembunyi ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb." Ya, hadis hasan rawahu Tabrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqatus sir," sedekah yang bersifat sembunyi-sembunyi ya. Jadi sedekah itu ada dua, i'lan atau jahr, sedekah yang secara terang-terangan. Ada kalanya sedekah secara sembunyi-sembunyi. Jadi nanti nanti ulama insyaallah bakal di akhir saya menjelaskan. Nanti ulama ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat apa? Lebih bagus mana sedekah secara terang-terangan ataupun sedekah secara sembunyi-sembunyi? Nanti bakal saya jelaskan di bawah. Shadaqatus sir, sedekah secara sembunyi-sembunyi itu tudfi'u ghadabar rabb. Tudfi'u ghadabar rabbi. Ya, bahwasanya sedekah yang sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan api kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Sedekah yang sembunyi-sembunyi itu dapat membuat Allah bahagia, dapat membuat Allah ridho terhadap kita ya. Jadi kalau orang itu sedekah secara sembunyi itu kan berarti apa? Betul-betul sedekahnya memang karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau pian sedekah secara sembunyi-sembunyi, ada kemungkinankah untuk mengharap pujian dari orang lain? Enggak ada. Karena enggak ada yang tahu. Ya. Nah, ini sedekah secara sembunyi-sembunyi ini adalah termasuk senjatanya orang-orang soleh zaman dahulu. Ya. Orang soleh zaman dahulu itu senjatanya salah satu ibadah yang paling kuat, paling getol, ibadah yang sering dilakukan yaitu sedekah sir. Ya, banyak contohnya seperti Al-Imam Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab itu sedekah malam hari
Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, ya, termasuk cucu Nabi Muhammad SAW, Al-Imam Ali Zainal Abidin itu bahkan sampai berpuluh-puluh tahun di Madinah, atau mungkin kalau nggak salah di Madinah, berpuluh-puluh tahun sedekah secara sembunyi-sembunyi. Tidak ada satupun orang dari ahli Madinah yang tahu dengan sedekah itu. Ya. Jadi bagaimana caranya? Jadi kalau malam, ya, beliau memikul beras, memikul gandum, ya, kemudian mencari rumah-rumah du'afa, rumah-rumah orang yang tidak mampu, termasuk janda, termasuk mungkin yang rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Beliau pikul sendiri, beliau taruh dalam depan rumahnya. Jadi ketika pagi hari dibuka pintunya, ada beras, dari siapa nggak ada yang tahu. Dan ini itu berjalan selama puluhan tahun. Ya, banyak kok. Ya, ini berjalan selama puluhan tahun. Ya. Jadi termasuk senjatanya orang-orang soleh zaman dahulu di dalam meluluhkan Allah, ya, meluluhkan Allah, di dalam membuat Allah bahagia. Jadi kan orang-orang soleh zaman dahulu itu kan cara berpikirnya begini, bagaimana sih caranya supaya Allah itu ridho kepada saya. Nah, salah satu amalan yang dipakai untuk menggapai ridho Allah yaitu dengan cara sedekah secara sembunyi-sembunyi. Itu sampai diriwayatkan Al-Imam Ali Zainal Abidin, ya, Al-Imam Ali Zainal Abidin itu sampai meninggal nggak ada yang tahu. Tapi ketika beliau meninggal, orang-orang penduduk kota tersebut baru mengerti. Oh, setelah meninggalnya Imam Ali Zainal Abidin, mulai keesokan harinya sedekah itu tidak ada lagi. Akhirnya orang-orang di kota ngerti, oh berarti yang selama ini memberikan sedekah kepada kita, yang memberikan beras kepada kita, yang memberikan gandum kepada kita, yang memberikan makan kepada kita setiap malamnya untuk para du'afa adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin. Ya. Wa syarhul hadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam, maksudnya hadis ini bagaimana? Shadaqatus sir, sedekah yang secara sembunyi-sembunyi itu maksudnya gimana? As-shadaqah, sedekah itu apa sih? Hiyal atiyah allati yuradu biha thawabu minallah. Sedekah itu apa sih? Sedekah itu adalah yang mana pemberian yang ditujukan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya sedekah. Ya, kalau pian sedekah memberikan sesuatu terhadap orang tapi niatnya bukan pahala dari Allah, itu bukan namanya sedekah. Ya, ulama mengatakan apa? Sedekah itu adalah pemberian seseorang terhadap seseorang yang mana ditujukan di dalam hal tersebut untuk mencari pahala ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya sedekah, ya. Kalau kita sedekah supaya liyugal, supaya dikatakan bahwasanya annaka jawad, bahwasanya kita itu dermawan, ya, supaya dikatakan oh Habib ini sedekahnya kencang juga ini, oh Habib ini dermawan. Nah, contohnya begitu. Kalau sedekah yang model begitu bukan namanya sedekah. Makna sedekah yang sebetulnya adalah ketika kita mengharap imbalan Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fi Fathil Bari naklan an Abi Hamzah wal murad bis sadaqah ats-tsawab.
Imam Ibnu Hajar mengatakan di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan apa? Keinginan atau tujuan dari sedekah itu ya pahala. Fa in qaranat hunniyah, dengan syarat jikalau dibarengkan ya niat. Ya. Jadi ini sedekah itu butuh niat. Dan niatnya harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, niatnya harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat niat. Ya. Sedekah itu kalau nggak pakai niat apa? Wa illa fa fihi ihtimal. Pahalanya ya tergantung. Tapi kalau sudah niat, saya niat sedekah ini untuk mendapatkan pahala dari Allah. Saya niatkan sedekah ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya niat, harus ada niatnya. Supaya apa? Pahalanya jelas, nyampai kepada kita dengan sesuai apa yang diinginkan. Ya. Bentar lagi kita masuk di santunan anak yatim. Ya. Niatkan, perbanyak niat di dalam memberikan sedekah kepada anak yatim. Ya, perbanyak niat. Saya niat menyantuni anak yatim supaya Allah berikan keberkahan dalam kehidupan saya. Allah berikan keberkahan dalam harta saya, supaya Allah berikan kepada keberkahan dalam anak cucu saya. Allah jadikan anak cucu saya anak-anak yang soleh solehah. Berharap menyantuni anak yatim supaya apa? Nanti kelak di surga saya berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW. Itu diingat-ingat, niatnya yang banyak. Ya, kalau pian nggak niat, ya, pahalanya ya cuman segitu-segitu aja. Tapi kalau niat, bikathratil adat, bikathrati adadin niyah. Al-ajar indallah, al-ajar pahala itu bikathrati adadin niyah, dengan banyaknya jumlah niat yang kita ungkapkan di dalam satu ibadah. Ya, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya terkadang pahala manusia itu ibadahnya sekali tapi diganjar sampai 700 kali lipat. Dikarenakan apa? Terkadang ya satu amal ibadah tapi kita memiliki banyak niat di dalam satu ibadah tersebut. Itu pahalanya berkali lipat. Ya kalau pian nyantunin anak yatim cuman karena alasannya, aduh beb, saya kalau nggak nyantuni anak yatim pas 10 Muharram malu dilihat tetangga, ya nggak dapat apa-apa. Karena tekanan sosial, kita dianggap orang yang harusnya ngeluarin duit untuk sosial. Kita orang yang punya pengaruh. Karena tekanan tersebut kita sedekah menyantuni anak yatim. Apakah mendapatkan pahala? Ya tergantung Allah. Allah ngasih pahala apa enggak? Tapi kalau niat kita betul, niat kita ditata dengan baik, ya sebanyak mungkin, ya niatul mukmin khairum min amalih. Niatnya seseorang itu lebih baik daripada amalnya, karena niat itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pian niat baik itu Allah langsung tahu, walaupun Anda belum melakukan amal kebaikan tersebut. Ya, saya sudah menyisihkan uang, alhamdulillah, contoh ya, saya alhamdulillah Habib, sudah saya menyisihkan uang sekitar 1 juta untuk santunan anak yatim.
Maka ketika Anda menaruh uang tersebut dan menyisihkan uang itu, pahalanya sudah nyampe dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya, niat pian, amal ini, niat ini sudah nyampe dulu kepada Allah, dan Allah mengganjar, sudah memberikan kebaikan dulu kepada pian. Makanya pernah satu riwayat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali, orang yang sangat dermawan. Sayyidina Ali itu orang yang mutasaddiq, orang yang maksudnya gemar untuk sedekah. Pernah satu hari beliau itu punya emas, ya, mata uang zaman itulah, di depan istrinya atau di depan salah satu sahabat Nabi Muhammad. Emas ini apa ya, dikasih parfum, dikasih wewangian, dilap-lap, dibersihkan. Satu orang tanya kepada Sayyidina Ali, "Mahaluka wahai Ali?" Kenapa ini ada apa? Kenapa ini dunia ini, harta ini kamu usap-usap, kamu kasih wewangian, ada apa? Ini harta ini uang sudah saya niatkan untuk saya sedekahkan. Jadi saya tidak pingin, saya pingin sedekah yang sampai nanti dalam keadaan wangi. Dengan niat yang seperti ini, Allah sudah menerima pahala saya. Dengan niat yang seperti ini, niat saya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi pentingnya niat, terutamanya di dalam sedekah. Jangan untuk niat-niat yang enggak penting. Ya, ini kebetulan kita nih insyaallah bentar lagi masuk 10 Muharram. Ya. Ya. Kalau punya uang disisihkan lebih bagus, ya. Kalau punya uang, ayo kita sisihkan untuk menyantuni anak yatim. Cuman jangan lupa juga, jangan nanti setelah 10 Muharram lupa menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim itu sebuah keafdhaliyahan, kemuliaan yang Anda bisa dapatkan setiap hari. Tidak nunggu Asyura, tidak menunggu 10 Muharram, setiap hari. Ya. Kemudian wasirru, yang dimaksud dari sedekah sir atau sedekah secara sembunyi-sembunyi itu maksudnya gimana? Huwa ma yaktumuhul insanu fi nafsihi fala ya'lam bihi ahadun ghairu sahibih. Sedekah sembunyi-sembunyi adalah sedekah yang disembunyikan oleh seseorang manusia, ya, fi nafsihi, bahkan terhadap dirinya sendiri. Fala ya'lam bihi ahadun ghairu sahibih. Tidak ada yang mengetahui siapapun kecuali kecuali dirinya sendiri. Ya. Sedekah sirri, sedekah sembunyi-sembunyi adalah sedekah yang disembunyikan terhadap orang lain dan yang tidak ada yang tahu sedekah tersebut kecuali dirinya sendiri. Itu namanya sedekah sir. Wa yadhhar makna shadaqah jaliyan fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminu. Ya, kemuliaan tentang sedekah yang sembunyi-sembunyi itu sangatlah agung di mata Allah, dan seperti apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya, rajulun, seseorang yang dia itu tasaddaq bi sadaqatin, yang dia itu bersedekah, fa akhfaha, kemudian menyembunyikan sedekah tersebut, hatta la ta'lamu shimaluh, sampai-sampai seakan-akan tidak mengerti
tangan kirinya, matun fik yaminuhu, apa yang sudah dikeluarkan tangan kanannya. Ya, ini hadis yang sudah sering kita dengar. Ya. Ini sebuah perumpamaan ya. Nabi itu adalah orang yang dia itu pintar di dalam memberikan analogi dalam kehidupan. Nabi itu adalah kalau bahasa kerennya apa? Master storytelling. Orang yang dia itu pakar di dalam memberikan mengungkapkan sesuatu. Bagaimana caranya beliau itu mengungkapkan sesuatu sampai masuk dalam ke hati sanubari para sahabat. Itu Nabi Muhammad. Orang yang paling pintar Nabi Muhammad, bertutur kata, bagaimana cara berdakwah, itu Nabi Muhammad. Ya, ini ngasih perumpamaan. Ngasih perumpamaan Nabi apa? Sampai-sampai tangan kirinya tidak mengerti apa yang dilakukan tangan kanannya, apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Ya kalau secara logika kan nggak masuk akal aja sih. Tapi ini sebuah perumpamaan bahwasanya Pak, saking betul-betul sembunyinya, sampai-sampai apa yang diinfakkan sebelah kanan itu yang kiri nggak tahu. Ya bukan berarti sampean pian kalau mau sedekah tangan kirinya disembunyikan dulu, tangan kanannya yang sedekah. Bukan berarti harus begitu, enggak. Ini sebuah perumpamaan dari Nabi Muhammad SAW. Betul-betul enggak ada yang tahu. Lebih gampang diterima, lebih khulus, minar riya, takhallus an riya, lebih murni daripada riya, lebih murni daripada dari sifat-sifat riya. Orang itu kalau sedekah secara sembunyi-sembunyi, mau riya gimana? Gak bisa. Riya itu kan Anda beramal ibadah untuk orang lain, tapi kalau Anda sembunyi-sembunyi sedekah, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Makanya katanya Imam Ghazali, sedekah yang sembunyi-sembunyi itu terbebas dari sifat riya. Ibadah karena orang lain. Ya. Ya. Atau bagaimana ya? Nafkah ini nih orang sering keliru atau sering salah memahami di dalam sifat sedekah. Ya. Nafkah kita memberikan anak uang itu dianggap diganjar sebagai sedekah, walaupun itu sebuah kewajiban. Paham ya? Kita memberikan kepada istri itu menjadi amal sedekah, walaupun itu sebuah kewajiban. Nafkah ini kan sebuah kewajiban. Seorang ayah menafkahi anaknya itu sebuah kewajiban. Seorang ayah menafkahi istrinya itu sebuah kewajiban yang tidak bisa diganggu gugat. Dan itu memiliki amaliyah atau ibadah, memiliki pahala sedekah juga di situ. Gak usah jauh-jauh. Pian kalau mau sedekah sembunyi-sembunyi, maksudnya kalau bisa sedekah di luar ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, ya Anda bahagiakan istri Anda. Ya, istri itu kan paling seneng, apalagi kalau yang berurusan dengan duit, uang. Perempuan ini kan paling suka. Ya, istri lagi tidur, tiba-tiba di bawah bantalnya kasih uang 1 juta. Wow, senang betul. Ya. Ini kan termasuk sedekah sir. Ya, ya walaupun istri bakal tahu, yang ngasih siapa? Ya tetap suaminya. Ngasih surprise, ngasih apa surprise itu? Kejutan terhadap istri, membelikan sesuatu. Itu itu bisa menjadi sedekah sir. Paham nggak?
Ya, jadi jangan jauh-jauh dulu lah. Coba kita praktekkan dulu sama istri. Pian punya istri, pian keluar, mungkin dari luar kota, bawakan oleh-oleh tanpa ngomong, ngasih kejutan. Nah, ini termasuk sedekah sir, bahagia betul. Nah, jadi begitu ya. Jadi nggak usah jauh-jauh dulu. Coba kita praktekkan dulu di ruang lingkup kita dulu, istri, anak, ya. Wa in tukhfu akhraj al-Bukhari wa Muslim yaqulu Allah Ta'ala wa in tukhfuha wa tu'tu al-fuqara fa huwa khairul lakum wa fa'idul ikhfa al-khulus min afatir riya wa sum'ah wa qad balagha fi qasd al-ikhfa jam'un hatta ijtahada alla ya'rif al-qabidu min al-mu'ti tawassulan ila idfa'i ghadabi rabb, ya. Sebagian orang-orang betul-betul mengupayakan bagaimana caranya sedekah itu sembunyi-sembunyi. Orang zaman sekarang kan kebalik, bagaimana caranya sedekah itu diketahui orang lain. Semakin viral semakin bagus, semakin viral semakin seneng. Haji fulan menyumbang masjid dengan total sekian, harus disebut hajinya, jangan lupa ya, haji ya, harus disebut itu. Kita orang zaman dulu, orang-orang zaman bahari, orang-orang dulu ya, itu kok kalau sedekah semakin tersembunyi, semakin nggak ada yang tahu, semakin seneng, semakin ya, ini menjadi hujjah. Ini sebagai apa, menjadi hujjah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya bakal ini bakal bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin sembunyi, semakin senang, semakin bahagia. Sangat banget mengupayakan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Itu orang-orang dahulu gitu. Kalau zaman sekarang semakin viral semakin bahagia. Ya. Makanya Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya itu, saya bacakan sedikit. Ya, beliau itu ya memang gini ya, di dalam apa, ijhar atau idharut ta'ah, menampakkan ketaatan itu ada kalanya bagus ya, menampakkan ketaatan, menampakkan sebuah ketaatan ibadah kepada ibadah kepada Allah, kita tampakkan terhadap orang lain, itu ada kalanya diperbolehkan, ada kalanya diperbolehkan. Jadi bagaimana sih cara menampakkannya? Ada dua cara ya. Orang tuh biasanya menampakkan amal ibadahnya terhadap orang lain itu ada dua cara. Ahaduhuma fi nafsil amal. Ya, yang pertama caranya apa? Ya, kita beribadah di hadapan orang lain supaya orang lain itu melihat kita melakukan ibadah. Ada kalanya diperbolehkan. Atau yang kedua, at-tahadduts bima amil. Atau kita menceritakan amal ibadah yang sudah kita lakukan. Itu caranya begitu. Apakah boleh? Boleh ya, ada macam-macam. Izharu nafsil amal kas-shadaqah fil mala'i litarghibin nasi fiha ya. Kalau kita menampakkan sedekah kita di hadapan, di halayak umum,
supaya orang-orang itu mengikuti apa yang kita lakukan, maka itu tidak ada masalah. Ya, kalau kita sedekah kemudian dengan harapan, bukan hanya harapan ya, dengan sedekah kita itu menjadi dorongan atau merangsang orang lain untuk melakukan yang semisal dengan kita, maka hal itu diperbolehkan oleh syariat. Ya, seperti yang diriwayatkan Anil Ansari alladzi jaa bisurrah fatataba'un nas bil atiyah lima rawahu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man sanna sunnatan hasanatan fa'amila biha kana lahu ajruha wa ajru man ittaba'ah. Ya. Seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan kemudian ada orang lain yang mengikutinya, maka orang-orang yang menampakkan kebaikan tersebut, orang yang melakukan kebaikan tersebut, maka dia akan mendapatkan semisal orang yang melakukannya. Ya, kita sedekah, kita tampakkan supaya orang lain ikut, dan kemudian orang lain tersebut juga ikut ternyata sedekah. Ya, orang lain juga ikut untuk sedekah, maka kita juga mendapatkan pahala orang lain tersebut sedekah. Jadi double gitu loh. Itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang lain, inna amalas sir yudha'af ala amalil alaniyah sab'ina dhi'fan. Di dalam riwayat yang lain bahwasanya amal ibadah yang dilakukan sembunyi-sembunyi itu pahalanya berkali lipat dibandingkan amal ibadah yang dilakukan secara terang-terangan. Berapa kali lipat? Sab'ina dhi'fan, 70 kali lipat. Jadi pahala ibadah yang sembunyi-sembunyi itu lebih tinggi dibanding ibadah yang dilakukan secara terang-terangan, itu 70 kali lipat. Wa yudha'afu amalun niyyah idza stunna bi amilihi ala amali sirri sab'ina dhi'fan. Dan begitu juga, nah ini ya, berkali lipat pahala orang yang melakukan amal ibadah terang-terangan jikalau dengan amal ibadah terang-terangan tersebut merangsang orang lain untuk melakukannya, sehingga orang lain tersebut melakukan amal tersebut walaupun secara sembunyi-sembunyi, maka orang yang dia itu melakukan ibadah secara terang-terangan tadi dengan niat yang bagus, maka dia mendapatkan 70 kali lipat lebih bagus daripada amal yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya. Jadi ada kalanya bagus menampakkan, ya, terutamanya ya, kalau Imam Ghazali mengatakan, jadi ada dua ciri-ciri orang yang lebih bagus ditekankan untuk kalau beramal ibadah atau sedekah, terutamanya kalau bisa ditampakkan aja. Ada dua keadaan yang membolehkan, yang menjadikan kita lebih baik kalau kita tampakkan. Ya. Kapan itu? Ayyudhhirahu haitsu ya'lam annahu yaqtadi bihi aw yadhunnu dzalika dhannan wa rubba rajulin yaqtadi bihi. Ya. Wa inna ma yasihhul idhhar bi niyyatil qudwah mimman huwa fi mahallil qudwah ala man huwa fi mahallil iqtida' bihi. Ada kalanya orang menampakkan amal ibadah itu supaya diketahui orang lain dan orang lain mengikutinya. Dan hal ini menampakkan amal ibadah ini dengan niat supaya diikuti.
bagi orang-orang yang dia itu memang memiliki potensi untuk diikuti. Nah, ingat ya, dalam garis besarnya apa? Pada orang-orang yang memang memiliki potensi untuk diikuti, maka boleh mengumbar, maka boleh mengeluarkan amal atau menampakkan amal ibadahnya atau menampakkan sedekahnya. Ya kalau kita sedekah kita tampakkan, tapi kita nggak yakin orang-orang bakal mengikuti kita, ya makanya jangan ditampakkan sedekahnya kalau begitu. Ya percuma dong. Ya kalau contoh public figure atau mungkin ustadz, ya, atau seorang habib atau seorang guru, kan dia punya pengikut. Kalau saya mencontohkan pasti akan diikuti oleh murid-murid saya, kan begitu. Maka dia menampakkan sedekahnya, maka dia menampakkan amal ibadahnya supaya diikuti dan ada kemungkinan besar untuk diikuti. Ya kalau pian bukan siapa-siapa, orang yang tidak memiliki kedudukan di mata masyarakat, orang yang biasa-biasa aja, seumpamanya begitu, yang kemungkinannya kecil untuk diikuti, maka lebih baiknya sembunyikan amal ibadah pian, sembunyikan sedekah pian, gitu loh. Ya, kalau yang terjadi sekarang yang viral di media sosial, udah azan belum? Udah. Ya, terakhir, ya, yang viral di media sosial seperti dia membuat video, kemudian sedekah, kemudian divideokan untuk mencari konten, untuk mencari view, atau mencari subscriber, atau mencari pujian-pujian dari orang lain. Apakah hal tersebut bagus? Apakah hal tersebut diperbolehkan? Boleh kalau bisa dipastikan bahwasanya itu merangsang orang lain untuk melakukan amal ibadah, boleh. Ya, orang-orang yang terkenal, artis mungkin, ya dia itu, contoh mungkin salah satu dari artis melakukan amal ibadah atau donasi, kemudian di video, diviralkan, lah gak ada masalah, dengan catatan ada kemungkinan besar untuk diikuti, gitu. Jangan salah kaprah di dalam memahami. Ya. Terus kemudian syarat yang kedua, kalau sudah pasti diikuti, syarat yang kedua, hati Anda aman akan riya. Ya. Syarat yang kedua, kalau mau memposting atau memviralkan diri atau yudhirul amal atau menampakkan sebuah amal ibadah, syarat yang kedua apa? Harus terbebas dari riya. Kalau Anda bisa memastikan diri Anda, hati Anda bebas dari riya, maka silahkan lakukan amal di hadapan orang lain untuk merangsang orang lain tersebut melakukan amal ibadah. Kalau Anda sendiri tidak percaya bahwasanya saya terlepas dari riya, maka tidak diperbolehkan, makruh, dibenci, tidak diperbolehkan. Ya, kalau merasa aduh sibib saya nih masih takut, kalau saya idharul amal, kalau saya itu menampakkan amal ibadah saya, masih ada kemungkinan saya itu untuk riya. Ya kalau gitu ya usah. Lebih baik disembunyikan aja. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu adalah keistimewaan dari sedekah sir atau sedekah secara sembunyi ya. Wallahu a'lam bishawab. Fadhabil qabul wa tamam bil salam. Fatihah. Udah azan belum sih?